सारे नूं जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत आयत नाल आशीष देवे, तुहाडे मनां ਨੂੰ ਆਪਣੀ शांति नाल भरे, तुहाडे घर परिवार च सुख शांति देवे, तंदुरुस्ती देवे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो अच्छा और भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आइए कलाम तो चलने तो पहला प्रभु के नाम का एक जोरदार नारा लगावांगे, क्योंकि वो साडी महिमा दे योग है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। क्योंकि ओही जयवंत होया मेरे भैन भरावो, उन्हें ही मौत ते फतह पाई है और उन्हें सानू क्या मैं कीता, मैं जयवंत होया ते तुसी भी हो सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आज का जिहड़ा वचन है मेरे भैन भरावो, एक खुदावंद ने मैनू दिता। पिछले हफ्ते एक भैन का फोन आया सानू सिडनी तो, ते उन्हें अपने बारे कुछ गल्लां साडे नाल कीतियां और चाहती सी कि वह खुदा च जड़ फड़े, मजबूत होवे। ते उन्होंने पंजाबी चर्च आस्ट्रेलिया की पोस्ट अच्छी लगी, ਉਹਦੇ मन ਨੂੰ शांति मिली, तो उन्हें सानू फोन किया और सानू मिलने आई। जो सानू मिलने आई तो उन्हें कुछ इहदे सवाल किए और जो असीं उन्होंने खुदा का कलाम दस रहे सी, परमेश्वर ने मेरे दिल च पाया कि ये कलाम जो तू इनू दस रही है, कितनी जरूरत है इस वचन की अज दी कलीसिया दे जीवन दे विच। हालेलुया। क्योंकि अज दी कलीसिया एक फास्ट ट्रैक कलीसिया है, जिहदे कोल समा नहीं है, जो बाइबल नहीं पढ़ती है, जो बाइबल ते फोन ते की देखती है, स्टेटस देखती है, फोन ते पढ़ लेंदी डेली डेली। अज आ गया सानू डेली दा मन ऐप बनी हुई है, तुसी उत्ते रजिस्टर हो जाने हो, तुहानू सवेरे ही वचन भेज दिंदी है, पढ़ कहंदे आ तां मेरे लिए आ। अज वो कलीसिया है जिहदे कोल समा नहीं है, सवेरे धन्नवाद करके 2 मिनट दी चले जाती है, आके 2 मिनट दे धन्नवाद करके ते बस। आज दे दौर दे विच किन्ना कुकर जरूरी है, पवित्र आत्मा जी ने मैनू दस्सिया कि इस विषय ते बोलना जो नहीं बोलिया जाता। क्योंकि मेरे भैन भरावो, असीं इदां दे समय च आ गए हैं जो बिल्कुल अंत समा है। हालेलुया। हर तरफ हाहाकार मची हुई है, बुराई ही बुराई है। और खुदा दा कलाम असीं पिछे तो शुरू तो जो पढ़ते हैं, जदों भी दुनिया के उपर हाहाकार मची बुराई हुई है, खुदावंद ने की किया है, अपना हाथ वधा के इस दुनिया के दखल अंदाजी की और दस्या कि मैं हजे हैगा आ, मैं आ परमेश्वर। हालेलुया। ये हुण ओही समय मेरे भैन भरावो, जिद्दां नूह दे समय दे विच दानव हुंदे सी दुनिया के उपर, मिक्सिंग हो गई सीगी। कहंदे परमेश्वर के पुत्रा ने जाके जो मनुख दियां धीआं नाल विआह कीते तो दानव पैदा होए, मिक्सिंग हो गई। खुदा नूं आना पिया, खुदा ने परले जल परले करके सारी की कीता, उस समय दी जनरेशन नूं खत्म करता। लेकिन एक धर्मी नूह नूं उन्हें की कीता, बचा लिया, क्योंकि वो अपने नजात दा जिहड़ा उद्धार दा प्लान सीगा वो दुनिया ते लैके आना चाहता सी। हालेलुया। हुण मैं तुहानूं दसूंगी कि उस भैन ने मेरे तो पूछया कि उस भैन ने मेरे तो ये पूछया कि सिस्टर जी आप सारे प्रभु नूं मानते हैं, फिर इदा क्यों हुंदा है कि कुछ लोग कैथलिक आ, कुछ लोग पेंतीकोस्टल आ, कुछ लोग बैप्टिस्ट आ, कुछ कैरामेटिक चर्च जाते आ, कोई लूथरन चर्च जाता है, कोई बैप्टिस्ट चर्च जाता है। ये कहते इहदा की, मैं कहती मैंने नहीं समझती भी पेंतीकोस्टल की की लोड़ सी, एक नवा धर्म जिहड़ा कि हुणे 90 के दशक जिहड़ा इस 21वीं शताब्दी च शुरू होया, वो कहंदी भी इहदी की लोड़ सी ना। उन्हें मेरे तो सवाल पूछया और जो फिर खुदावंद मैनू वचन की गहराई च लैके गए तो मैं सोचिया कि आज की कलीसिया तो पता ही नहीं है। पर मैं तुहानूं एक खुशखबरी दस दी मेरे भैन भरावो, चाहे असी कैथलिक हाँ, चाहे असी पेंतीकोस्टल हाँ, चाहे असी प्रोटेस्टेंट हाँ, चाहे एंग्लिकन हाँ, चाहे जिहड़ी मर्जी मिशन चा असी की हाँ, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। असी मसीह दी की हाँ, देह हाँ, असी सब लोग एक हाँ, क्योंकि साडा भरोसा इको परमेश्वर ते, ओहदा नाम की है यसू मसीह, ओहदी कुर्बानी ते। हालेलुया। ते मैनू प्रभु पवित्र आत्मा जी ने मैनू एक गल समझाई कि आज दुनिया दे विच जो खुदावंद दा कलाम कहंदा आ, एक भ्रम फैलिया होया, लोग एक भ्रम च फिरदे आ। वो सोचते भी चल बस बपतिस्मा लै लै, मैं आ जाना खुदा दे विच। प्रभु ने मैनू, कई लोग धक्के नहीं कहंदे, वो कहंदे नहीं नहीं सानू लै जाना खुदावंद ने, लै जाना, कहते बस असी बपतिस्मा लै। परमेश्वर के वचन की सच्चाई नूं नहीं जानते। हालेलुया। अज मैं तुहाडे नाल इस गल ते शुरुआत करना चाहनी मेरे भैन भरावो, इस गल नूं समझना बहुत ही जरूरी है कि शुरू तो खुदावन
ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? 10 ਹੁਕਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord. ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਮੇਮਨਾ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ क्षमा ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਕਰੀ ਗਏ, ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈ ਗਏ, ਪਾਪ ਕਰੀ ਗਏ, ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਬਲੀਆਂ ਅਨਬਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਊਂਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਿਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਪ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੇਮਨਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਰੀ ਗਏ, ਪਾਪ ਕਰੀ ਗਏ, ਮੇਮਨਾ ਚੜਾਈ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਝੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ, ਪਰਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਝੀਥ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਝੀਥ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੂਇਓ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੂਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਾਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਪਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਅਟਲ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਫਜ਼ੀ ਈਟਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੰਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾ ਲਵੇ। ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਦਹੀਂ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਉਧਾਰ ਲਿਆਉਂਗਾ ਇਨਸਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਪ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
अपनी सौं खान का मतलब ये आ कि जे मैं काम ना करा तो मैं खुदा नहीं। हालेलुया। इसलिए जो असं यूहन्ना दी अंजील पढ़ते पहला अध्याय 1:14 च लिखिया हम कहते वचन दे धारी हो के इस दुनिया ते आ गया ते साडे विचकार डेरा किया जिदा परमेश्वर के इकलौते बेटे दा। वचन कौन है? परमेश्वर, प्रभु खुद दे धारी। खुदा ने देखा कि ये मेरे मैं एडा वड्डा सूरज की तरह ये लोग मैनू की कर सकते, मैनू बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्रभु ने डिसाइड किया कि हुण मैं की बनूंगा, इन्हां दे वर्गा बन के जाऊंगा। हालेलुया। इन्हां विचों एक बन के जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने की किया? मनुख दा जामा पा लिया यसु मसीह दी सूरत दे विच। हालेलुया। ते इस दुनिया दे उपर आ गए ते साडे विच डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। एक जरिया खुदावन ने बनाया कि हुण इदां नहीं तां मैं हुण इस तरीके नाल अपने लोकां च जाऊंगा, क्योंकि जो खुदा अपनी खुद की सूरत च आए वो लिमिटेड सी, लोगों च नहीं आ सकते थे, लोगों ने मर जाना सीगा इन्ने तेज तो। लेकिन उन्होंने अपनी जिदा एक सूरज आ, सूरज को असीं नहीं दे सकते, लेकिन वो एक किरण जो साडे ते पैंदी असीं उहनूं महसूस कर सकते। देखते ना आप जो बाहर धुप च जाने से कहने आ धुप बड़ी सोहनी मेरे शरीर में बड़ी अच्छी लग रही, वो तुसीं बर्दाश्त कर सकते। इदां ही परमेश्वर रोशनी है, सूरज है, लेकिन वो की एक किरण बन के यसु मसीह के रूप दे विच इस दुनिया के उपर आ गया। हालेलुया। किरण बन के यसु मसीह शख्सियत आ गया ताकि असीं उहनूं की करियो साडे विचकार चल फिर सके, एक ना गल कर सके। असीं कलाम च पढ़दे ना यसु मसीह ने किद्दां भीड़ दी भीड़ प्रभु दे पिछे आ जांदी सी, और प्रभु पहाड़ी उपदेश दिता खुदावंद ने, जगह जगह जाके 6000 10,000 किन्ने किन्ने लोग परमेश्वर दे पिछे आंदे सीगे ते प्रभु ने उन्हां नूं प्रचार कीता, स्वर्ग राज दे बारे दस्सिया, पाप दे बारे दस्सिया। इह की सी? परमेश्वर दी योजना सी मेरे भैन भराओ। इनू कहते डिस्पेंसेशन ऑफ द पीरियड, मतलब समय समय ते खुदावन ने अपने आप नू की कीता? तब्दील किया। जदों इस दुनिया ते खुदावन नहीं सी उस वेले भी खुदा अपने लोगों नाल गल करदा सी। किद्दां लोगों नाल गल करदा सी? अपने नबियां दे राहीं, यशाया नबी दे राहीं, नूह नबी दे राहीं, अब्राहम दे राहीं खुदावन पर्सनली जाके एक नाल गल करदा सी ते कहंदा सी मेरे लोगों नू जाके दस। एक वो भी समा सी मेरे भैन भरावो। लेकिन फिर एक वो समा आया जो यसु मसीह इस दुनिया के उपर आ गए। ठीक है जी। जो प्रभु यसु मसीह इस दुनिया तो चले गए, फिर वो समा आया जो इस दुनिया के उपर, क्योंकि मैं तुहानू अज बहुत सारी इनफॉर्मेशन देना चाहती हाँ, क्योंकि ज्ञान जिहड़ा है ना प्रभु के वचन च लिखा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। जिन्ना सानू ज्ञान मिलता उन्ना ही साडी समझ खोलती। फिर की होया जो यसु मसीह इस दुनिया तो चले गए, उस वेले जिहड़ा कैथलिक धर्म जिहड़ा बनया ओदी एक शुरुआत हुई। किद्दां शुरुआत हुई? जिहड़ी शुरुआती चर्च सी, पहली चर्च यसु मसीह दे मरने तो बाद, उन्हां दे जी उठने तो बाद जिहड़ी पहली चर्च सीगी, उत्थे की होया मेरे भैन भरावो? यसु मसीह दे आने दा समा खत्म हो गया, लेकिन उससे की होया? पवित्र आत्मा जी दा समा शुरू होया। हालेलुया। ये वो समा जिहदे विच असीं इस वक्त रह रहे हां। प्रेज द लॉर्ड। मेरा तुहानू इस सारी गल्लां दस्सण दा मकसद ये आ कि तुसीं पछाणना आ कि इस वक्त मैं किहड़े समय च रह रहा। इस वक्त तुसीं चिन्ह और चमत्कारां दे समय च रह रहे हो। हालेलुया। इस वक्त तुसीं पवित्र आत्मा दी शक्ति दी सामर्थ दी समय दे विच रह रहे हो। जिद्दां सर्वशक्तिमान एक सूरज आ ते यसु मसीह एक ओदी किरण आ, ते पवित्र आत्मा जी कौन आ? पवित्र आत्मा जी वो फीलिंग आ, वो एहसास आ जिन्हों असीं महसूस कर सकते। आज तुसीं उस समय च रह रहे हो जिथे पवित्र आत्मा जी दा काम हुंदा। तुसीं बड़े ही सुहावने, बड़े स्वर्ण जिन्हों कहते गोल्डन मोमेंट्स दे विचों मेरे भैन भरावो। तुसीं पहलां दे विश्वासियों की तरह नहीं हो जिन्हां को कोई आस नहीं सीगी, वो बलियां चढ़ाते रह गए, उन्होंने पता ही नहीं लगा कि खुदावन दी असलीयत की है। जिहड़ा उन्हें धर्म दिता आ वो साडे शरीर लिए नहीं दिता गया, साडी रूह लिए दिता गया, ताकि रूह दे विच तब्दीली आए। हालेलुया। मैं ये दसना चाहनी मेरे भैन भरावो, अज असीं उस समय च जिथे पवित्र आत्मा जी दा काम हुंदा है। हालेलुया। लेकिन बड़े दुख की गल आ, अज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि पवित्र आत्मा जी कौन आ, पवित्र आत्मा जी दे फल की आ, की उनके वरदान उन्होंने क्यों दिता गया, की उन्होंने मकसद आ, क्यों मिलिया। आज बहुत सारे लोगों ने पूछा ना तुहानू पवित्र आत्मा मिलिया, वो श्योर नहीं होंगे, कह देंगे हाँ मिलिया, पर उन्होंने खुद भी नहीं पता होंगे भी मिलिया कि नहीं मिलिया। जे मिल भी गया है तो करने की आया,
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਬ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆਤਮਹਾਨ परमेश्वर ने की ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ सर्वशक्तिमान खुदा ने मेरे अंदर साफ होके लेकिन पवित्र आत्मा जी ने मैनू सिरजिया। पवित्र आत्मा जी को हुण दी चीज़ नहीं है, शुरुआत तो है। शुरुआत तो ही जो इंसान बनाया गया, कहते पवित्र आत्मा ने अपने हत्थां नाल यूब दी 33:4 च लिखिया सानू बनाया, अन्य नक्श पवित्र आत्मा ने बनाया ते आत्महान परमेश्वर ने साडे अंदर की कीते आ साफ फूक दिते। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी शुरू तो ही है मेरे भैन भरावो, कोई एलियन चीज़ नहीं, कोई इदां दी चीज़ जिन्हों असीं समझ नहीं सकते। वी नो हिम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी ओ शख्सियत आ जिन्हें यसु मसीह नूं, यसु मसीह जी कौन आ? परमेश्वर दा पुत्र। परमेश्वर दा पुत्र ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1:31-32 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਗਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਾਬਰ ਨਾ, ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਜੀ? परमेश्वर दा आत्मा, पवित्र आत्मा कहते तेरे ते उतरेगा ते तू गर्भवती होएगी। पवित्र आत्मा ओ आ जिन्हें वचन नू जो सर्वशक्तिमान है उन्हें एक बीज बना के मां मरियम दी कुख दे विच पाता। पवित्र आत्मा जी कोई नवी चीज़ नहीं है मेरे भैन भरावो, लेकिन असी की करते हैं, सानू समझ ही नहीं असी किहड़े समय दे विच असी रह रहे हैं। एक बड़ी सोहनी पुस्तक आ, उत्थे लिखिया है डूनामाइट, हिजकिया फ्रांसिस की बुक आ। वो कहते पवित्र आत्मा जी एक डूनामाइट की तरह काम करते। डूनामाइट की होंदा मेरे भैन भरावो? एक पावर है जो बॉम्ब जो बनता ना एटम के विच डायनामिक पावर किया जाता है, बहुत ज़्यादा पावर होंदी है, उन्होंने कहते डूनामाइट। सो आइए आप हुण इस गल बारे पढ़ांगे जिहड़ा असीं समा रह रहे हैं, जिहदे विच रह रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੰਡੇਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੰਡੇਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਸਲੇਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬਸਲੇਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ? ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਂਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੰਡੇਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੰਡੇਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ कबूतर दी नाई कहते आत्मा उन्होंने उपर आके बैठा तो आवाज़ आई है मेरा प्रिय पुत्र जो तो मैं अति प्रसन्न है। तो फिर कहते उस तो बाद परमेश्वर की मिनिस्ट्री शुरू हो गई। हालेलुया। हुण असीं अपने एक्चुअल मैसेज वाल जावांगे। हुण तुसीं समझ गए कि असीं किहनां वाले गल करांगे? पवित्र आत्मा जी बारे। हालेलुया। की लिखिया खुदावंद दे कलाम च? ए शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर है, पवित्र आत्मा जी दा मंदिर है। हालेलुया। जदों एक सामरी स्त्री नूं यसू मसीह जी जदों जा रहे सीगे ते उन्होंने पानी मंगया, वो कहती कि उन्हें प्रभु ने कहा कि वो जो उपर मंदिर देख रहे ना उत्थे परमेश्वर याकूब दे परमेश्वर की स्तुति होंदी है ना, भी सानू उत्थे जाने नहीं दिता जाता है। वो अलाउड नहीं सी सामने लोग उस जगह ते जाके आराधना करने लिए। प्रभु ऐसे लोगों को लभ जिहड़े रूह और सच्चाई नाल दी आराधना करते। खुदा हुण मंदिरां च नहीं रहिंदा, खुदा कित्थे रहिंदा आ? तुहाडे अंदर। किस रूप दे विच? पवित्र आत्मा जी दे रूप दे विच। हालेलुया। हालेलुया। आइए आप पढ़ांगे खुदावंद दे कलाम दे विचों। आप चलांगे मत्ती दी अंजील 24 अध्याय ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ 14 आयत तक पढ़ांगे। ਇੱਥੇ एक ऐसी सिचुएशन बारे गल की जा रही मेरे भैन भरावो जो आने वाली दुनिया दे ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। और इतों बचना दी हिदायत सानू दिती गई है। क्यों जो मेरा नाम धार के बथेरे ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ कि जो मैं मसीह हाँ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਘਾਬਰ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਥੇਰੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੂਹ ਨਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿਉਂ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਹੁਣ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਭਵਿਸ਼ਯਵਕਤਾ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਚਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਮਸੀਹ। ਇਹ ਮਸਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਸਾ ਮਸੀਹ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੀ ਡਾਕਟਰਿਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਟਲਣੇ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਓਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 25,000 ਲਿਆਓ ਥੱਲੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ NRI, ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ। ਕੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਂਤ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਚੜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੀ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਣ, ਕੀ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਵਾ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਵਨ ਵਰਲਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੂਇਸ਼ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ?
उस वक्त धर्म चलता सी पैगनिज्म। पैगनिज्म का मतलब कि सृष्टि की सेवा करनी, सृष्टि नूं रब मनना, सूरज नूं रब मनना, धरती की पूजा करनी, पेड़ां की पूजा करनी, जानवरां की पूजा करनी, मच्छियां नूं मनना, गावां नूं मनना, ये सब चलता सी। ते उन्होंने देखा भी सारे तो ईसाई बने जा रहे। तुहानूं पता पतरस किद्दां मरिया सी? पतरस नूं उल्टा लटका दिता गया सी। उन्होंने सलीब कहंदे तू जिद्दां तेरा रब है ना, तू नहीं हटना तो तेनों भी उद्दां सलीब ते चढ़ाना। वो कहंदा मैं प्रभु की तरह सलीब ते नहीं चढ़ना, मैनूं उल्टा लटका दो। उन्होंने उल्टा लटका दिता गया सी। तुहानूं पता पहले जिहड़ी कलीसिया सीगी, फर्स्ट चर्च जिहड़ी अर्ली चर्च उन्होंने कहंदे, उन्होंने किन्ने किन्ने उबलते हुए पानी च सुट दिता रोमी सरकार ने। वो कहंदे चलो तुसीं जे नहीं धर्म नूं अपनाना ना, चलो जाओ। अग लगा दिता गया, जला दिते गए लोग, जिंदा जलाया, जिंदा जला दिते गए। तो फिर उन्होंने की किया भी तो हटते ही नहीं। उस समय दे विच नूरा शासक हुंदा सी, और बहुत ज़्यादा की होया, एक अग लग गई। वो कहंदे क्रिश्चियनां ने लाई, इन्हां नूं फड़ फड़ के मारो। बहुत लोगों ते परसिक्यूशन उस वक्त आया। फिर उन्होंने की किया भी ये हटने वाले नहीं है। फिर उन्होंने की किया, उन्होंने पैगनिज्म दे विच मिक्स करके क्रिश्चियनिटी नूं पेश कर दिता। वो सी कैथोलिज्म। वो कहते सी कोई नहीं, तुसीं प्रसाद भी खा सकते, कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसीं किते जा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पैंदा, मां मरियम की मूर्ति अगे कैंडल भी जलाने ने, कोई फर्क नहीं पैंदा, पर तुसीं मानदे तां यसू मसीह नूं आ। ये कैथोलिज्म दिता गया, ये दिता गया और बनिया। और बहुत लोग इत्थे मिशनरी शुरू होए, बहुत अच्छे काम किए मिशनरीज ने। इत्थों धर्म का प्रचार शुरू होया कैथोलिज्म। हालेलुया। वही चीज़ हुण फिर हो रही है साडे आस पास। की हो रहा, कहते गे मैरिजेज ओके, लेस्बियन मैरिज ओके, रेनबो ओके, सारा कुछ ओके। सैटेनिक चर्चा खोल रही हैं जिथे शैतान विचक्राफ्ट हुंदा, कहते ओके, ये भी ओके आ, ये भी चलूगा। रेखी शुरू हैगी आ, वो कहते अपने आप को ठीक कर सकते, तुहानूं परमेश्वर की लोड़ नहीं आ। वो कहते ओके, ये भी चलूगा। आज तो हुण इदां दा कहते एक बिल पास होना जिस कहते कि जिहड़ी लेडीज़ है ना, वो अपना अबॉर्शन लीगली करा सकती हैं। जिन्होंने बच्चा नहीं चाहिए वो जाके की कराओगियाँ लीगली अबॉर्शन, मैंने बच्चा नहीं चाहिए, पहला इलीगल सीगा, वो कहते ये भी लीगल कर देना है। शैतानी काम पूरा एक ऐसा धर्म तुहाडे आस पास मेरे भैन भरा वो खड़ा हो रहा है जो शैतानी है और मसीह विरोधी है। हालेलुया। किन्ने इस गल नूं समझ रहे? नहीं समझते लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे, क्योंकि टैक्नोलॉजी ने, दुनिया के नवीनीकरण ने साडियां अखां बंद कीतियां होईयां। सानूं अच्छा लगदा हुण मैटा वर्ल्ड आ रहा, सानूं अच्छा लग रहा। कहते बड़ा मज़ा आऊगा, वर्चुअल रियलिटी, लोग कार्टून देखोगे, कार्टून नूं छू सकते हैं, मरे हुए लोगों नाल गल कर सकते, मरे हुए लोगों की उत्थे प्रोग्रामिंग की, डिवेलप किया। हुण साडी सारी इन्फॉर्मेशन लै रहे आ, कल नूं जैसे मर्जी उन्हां को सारी इन्फॉर्मेशन की इन्हां दी शक्ल किद्दां दी है, इन्हां दा सुभाਅ किद्दां दा, इन्हां नूं किहड़ी चीज़ां पसंद आ। उन्होंने इदां दी इमेजिस बनातीआं जिहड़ियां इदां हत्थ कढ के, असीं परसों जो न्यूज़ देखदे सीगे, कहंदे तुसीं उन्हां नूं टच भी कर सकते हैं, मैटा वर्ल्ड दे विच तुसीं जा सकते हैं। पर सानू अच्छा लगता, पर सानू ये नहीं पता कि मसीह विरोधी आ, ये मसीह विरोधी आ। जिहड़े शारीरिक संबंध बनाने कहते लीगल आ, जाओ। एक असीं डॉक्यूमेंट्री देख रहे सी, मैं तो अमन जी ओशो के बारे देख रहे सी। तो कहते कि जो ओशो अमेरिका बहुत समय पहला आया, उन्हें की किया, वो कहता बस ठीक है, कहते भावें तुसीं किसी नाल भी, कहते तुसीं कभी भी सो जाओ, इट्स ओके, कहते वधिया, कहते। और उन्होंने अपनी कम्यूनिटी इदां दी बनाई लोगों की, जिहड़े किसी ना भी सो जाते सी, किसी ने भी विआह, वो पूरा जगह ही उन्होंने इदां दी बनाई। मुड़ के फिर अमेरिकन ने उन्होंने उत्तों बाहर कढ़िया, ऑपरेशन चला के उन्होंने बाहर कढ़िया, कहते गंद इत्थे नहीं पाना। साढ़े आस पास इदां दा धर्म मेरे भैन भरावो हो रहा है, पैदा हो चुका है, लेकिन सानू पता ही नहीं है। अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। तभी प्रभु ने क्या, ज्ञान ना होने कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तुहानू पता है मेरे भैन भरावो, ये तो बचना की किद्दां जी फिर पढ़ांगे आपां 24 तो 5 तो फिर पढ़ांगे जी। क्यों जो मेरा नाम धार के बथेरे ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੌਮ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਭੁਚਾਲ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਥੇਰੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦਵਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਨੇ LGBT ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਨਬੋ ਚੱਲੂਗਾ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰੇਨਬੋ ਦਾ ਫਲੈਗ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ, ਐਸੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਝੂਠਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਮਿੱਟ ਭੇੜ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਵਨ ਵਰਲਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਲੜਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂੰਗਾ। ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜਵਾਣਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਸੋਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚਰਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਬਈ ਖਾਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਆ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਿਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਾਈ ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਲ ਗੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਦੱਸੀਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮੇਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਬਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੰਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਵਚਨ, ਵਾਦਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁੱਢਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦਊਂਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੰਜੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 16 15 16 17। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ, ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। खुदा ने देखा कि मैं खुद नहीं आ सकता, हुण मैं रोशनी के रूप दे विच एक देहधारी होके जाऊंगा, यीशु मसीह के रूप दे विच। हुण की आ, यीशु मसीह जा रहे, लेकिन की कर रहे हो? अपनी आत्मा नूं भेजण दा की दे रहे हो? वचन, प्रॉमिस। अगे मन जी, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਕਮੰਡ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਗੇ ਮੰਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਕਮੰਡ ਦੀਆਂ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸਰੀਰਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਗੇ ਮੰਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਗ, ਸੱਚਾਈ, ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂ, मैं जा रहा स्वर्ग, लेकिन मैं छड्डू, अनाथ नहीं छड्डूंगा। वो सच दा आत्मा तुहाडे विचकार रहूगा। अगे मंजी, मैं तुहाडे कोल आवांगा। मैं प्रभु की कहंदे, एक तो पासे वो कहंदे मैं जा रहा, एक पासे कहंदे मैं तुहाडे कोल आवांगा। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਹਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡਲੈਸ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, परमेश्वर हर जगह मौजूद है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਯੋਗ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ੋਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार के तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। और स्वर्ग च उठा लिते गए। हालेलुया। ते कहंदे तुसी भी, फिर पढ़िए मन जी, इस करके जो मैं जिंदा हां ते तुसी भी जियोगे, उस दिन तुसी जानोगे भई मैं अपने पिता विच और तुसी मेरे विच अते मैं तुहाडे विच हां। प्रभु एक ऐसी आत्मा और परमात्मा दे मेल दी गल कर रहा जो केवल और केवल पवित्र आत्मा जी पॉसिबल कर सकते। बस इत्थे तुहानूं मैं गल पढ़ाना चाहनी। प्रभु कहंदे मैं जिंदा है, तुसी भी होंगे, और मैं जिथे जाना तुसी भी मेरे नाल रहोगे। किदां किदां होगा ये सब? आपां पढ़ांगे रोमियो दा खत 8 अध्याय दी 11 बाब। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੰਜੇ ਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 45 ਬਾਬ। ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਛੇਕੜਲਾ ਆਦਮ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਥਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਫੂਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚ ਸਾਮਰਥਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਾਸਟ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो पवित्र आत्मा जो शख्सियत है मेरे भैन भरावो जो तां दिता गया आ ताकि तुसी मसीह च की कर सको, चल सको और दुनिया दे धोखियां तो बच सको। आमीन हालेलुया। गैर मसीह जड़ा कौम है उस तो बच सको, गैर मसीह धर्म तो बच सको, जो दुनिया दे विच धोखा चल रहा उस तो बच सको, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ, ਝੂਠੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋं के काम 2:38। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਪਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਦਾਨ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਦਾਨ। ਇਹ ਦਾਨ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਦਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜੋ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਤਸੱਲੀ, ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚਾਈ, ਭਲਾਈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਯਮ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। ये किहदा काम है मेरे भैन भरावो? ये पवित्र आत्मा जी का काम है। उसके लिए मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। मोल ले हुए ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਿੱਤਾ, ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਬਿਆਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਾਸ ਕੌਣ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਘਰ, ਸਵਰਗ, ਰਾਜ, ਦੀਪਕ, ਜੀਵਨ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਾਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤों के काम 17:26 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ 14 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਏ,
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੋ। ਇਫਸੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 4 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਉਸ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਕੀਮਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੀਏ। ਇਸ ਅੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਜ਼ਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ, ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।